कर्मी मंडली मेहर भाई नंदी भाई कुमोर जय गुरु उपस्थित समस्त विभाता मंडली मातृमंडली समस्त मोर प्रीति उदार एवं जय आज विशेष सत्संग आयोजन आमर चक्रधर भाई से स्वस्थ व्रत ग्रहण करे आज ठाकुर को भुवन निगम समस्त को यही सत्संग सुजोग देते मो ठाकुर को कोटि प्रार्थना करे तांकर सुख शांति रखु तथा आनंद रखु काल कष्ट निवारण हो से सब से ठाकुर को धरी आगे जातु यही ठाकुर कोटि प्रार्थना स्वास्थ्य मो साधारण हिसाब से कहवाक गले स्वास्थ्य माने सुस्थ रहा ही स्वास्थ्य जहाँ कह जहाँकि आम समस्ते जानू माने जीवटा हूँ अजर से अविनाशी आम आगे भी थिलु एबे भी अच्छु आगे को किंतु जहाँ को कह जाए 84 लाख जोनि जन्म पर मनुष्य जोनि 84 लाख तो 80 लाख आमको कीट पतंग पशु पक्षी जलचर तलचर सब जन्म नेबा पड़े आउ 4 लाख मनुष्य जोनि रे आम जन्म तो 4 लाख केमी नु आम जिते बेले आज मनुष्य जन्मटा है जहाँकि भागवत जे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी सतोष भगवान आम देहर बोली आम गोटे गोटे दिव्य ज्ञान अच्छे दिव्य ज्ञान कौन जिते जीव अच्छा समस्ते खाऊं पीऊँ शोच वंश विस्तार करम जदि खाइले पीले शुले वंश विस्तार कले आम भितर कौन पार्थक्य रह तो सर्वप्रथमे आमको निजक चिन्हवा पड़ो मुटा किए मोर कर्तव्यटा कौन मत धराधर आसबार उद्देश्य कौन जहाँकि आम जो ठाकुर लक्ष्मी माँ बड़दा आचार्य जो विग्रह के आम पूजा करुचे प्रकृति से मनुष्यत्वर जन्मर परिचयटा समस्त को शिखाई दे गोटे बापाटा केमिति हवा कथा पुओटा केमिति हवा कथा स्त्रीटा केमिति हवा कथा जोटा कि आम आम जो संसारटा करें जो अभिनयटा करें ताको आम उपयुक्त शिक्षा दरकार जहाँकि स्वामी ठारू स्त्री आगे उठिब गुरु ठारू शिष्य आगे उठिब पिता ठारू पुत्र आगे उठिब किंतु सब तो वर्तमान विपरीत हेबारे लगी कहीं ना आम सब चिंता करुचे खाइबा पीबा शोबा आउ तार बाहर आमको किसी चिंता मुड़े पशुनी देखो जो ठाकुर आसिले जो सतनामटा देले से प्रत्येक परिवार को सजाड़ा आ सतनाम मूल्य कौन संकेत पर गोटे उदाहरण दूसरी माने दिने गोटे जगह भागवत चली थाए से गोटे साधुटा प्रवचन करते शेष कहते जे जे राधा नाम नियनी ना से जन्म जन्मांतर कष्ट अनुभव करी नरकगामी हुई एत शुणा मात्रे जड़े धनी सौदागर थे आखिर लोह गड़ी आसला से कांदी पकाइले तो साधु महाशयटा पचारे जे तुम्हें कहीं तुम्हें परा राधा भक्त तुम्हें सबुदिन सत्संग आसुच सत्संग बसुच माने राधा कथा शुणुच कांदुच से कहले ना मोर गोटे भाई अच्छे से केबे सत्संग जानी से राधा नाम ग्रहण करेनि खाली चोरी तारी हत्या मिथ्या एथिरे से धुरंधर तो से केमिति उद्धार हो से कांदुची आपण टिके दया करंतु ताकू किछि सत्यनाम दियंतु गुरु कहले आज तो सप्तम दिन आज शेष हो ठीक अच्छे मो घर को जीवा भाई को देखा तापरे गुरु जाइछंती जेते बेले गुरु जाइछंती
ଆଉ ସେ ଭାଇଟା ଘରେ ଅଛି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇକୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଗାଲି ଦେଲା, କହିଲା ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ଆଣିଛୁ? ଆମ ଘରେ କ'ଣ ସାଧୁ ଆସିପାରିବ? ସାଧୁର କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି? ଏମିତି କହିଲା। ସେ ଭାଇଟା କହୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେ ଆପଣ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଗଲେ ଆଉ ସେ ଭାଇର କାନ୍ଧକୁ ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ରାଧା ବୋଲ ନା। ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ କହିବିନି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଲି ପାରେ ରାଧା କହ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନା କହିବିନି। ତାପରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି କଲେ ବଲେ କୌଶଳେ ଜଣକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଦାକୁ ବାହାର, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ା ହେଲା କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ଏକୁଟିଆ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତା ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଧରିଲେ, ହାତକୁ ମୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ନାମ ନେବୁ କହିବୁ ନା ହାତ ମୋଡ଼ି ଦେବି। ସେ କହିଲା ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ମୁଁ ରାଧା ନାମ କହିବିନି। ସିଧା ଗୁରୁ ପୁରା ହାତକୁ ମୋଡ଼ିଲେ, ତଥାପି ସେ କହିଲାନି। ତାପରେ ତଲେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। କଚାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମୋତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ କହିବିନି। ତାପରେ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ନ କହିବି ନା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ରାଧା। ଗୁରୁ ବୋଲେ ଯା ବି ହଉ ମୋ କାମଟା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଭାଇକୁ କହିଲେ ନା ସେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, আর କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାଇଟା କହିଲା ତା ଭାଇକୁ ତୁ କି ଲୋକଟା ଆଣିଥିଲୁ ରେ ଭାଇ? ମୁଁ ଯଦି ରାଧାନୀ ବୋଲତେ ନା ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି। ସେ ତାପରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯମ ଲୋକକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜିଭାଇ ଦେଖୁଛି ତା ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସବୁ ପାପ, ଚୋରି ତାରି ହତ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ଏଥିରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣ୍ୟ ବୋଲା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶେଷରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ କଲେ ବୋଲେ କୌଶଳେ ଦିନେ କେବଳ ରାଧା ନାମ ଧରିଛି, ଦୀକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ କହିଛି। ତ ଯମ କହିଲେ ଥରେ ରାଧା ନେବା ଭିତରେ ତା ପୁଣ୍ୟଟା କେତେ? ଏଥି ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ନା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିବା। ସେଇ ଲୋକକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯମଦେବ ମାନେ ସେ ଭାଇଟା ମହାପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଜପିଛନ୍ତି, ତା ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ? ତାର ପୁଣ୍ୟଟା କେତେ? ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯିବା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତାପରେ ଯମରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୋକକୁ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କଲା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରୁକ୍ ସାମ ଯୋଜ ଅଥର୍ବେଦ ବେଦ ପାଠ କଲା ମଧ୍ୟ ଥରେ ରାଧା ନାମ ଯଦି ନେଇଛି ତାର କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଯା ଆମେ ସେ କୈଳାସପୁର ଯିବା, ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଧର୍ମରାଜା ଯମ ଆଉ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ତିନି ଜଣ ଧରି ତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟା ଜୀବନରେ ଦିନେ ବି ପୁଣ୍ୟ କରି ଖାଲି ପାପଠୁ ପାପ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଥରେ କେବଳ ରାଧା ନାମ ଧରିଛି, ତା ପୁଣ୍ୟଟା କ'ଣ? ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଯାଉ ସେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କଥାଟା ପଚାରିବା। ସେଇ ଲୋକଟା କହିଲା ଆରେ ମୋତେ ଯମପୁର କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ନେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋତେ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରୁ ଆଣିଲେ ଶିବ ଲୋକକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି, ତୁମେ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖଟିଆ କରାଗଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଲା। ନିଜେ ଯମ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଚାରି ଜଣ ବୋହିଲେ ଆଉ ବହି କରି ନେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ
ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ରାଧା ରାଣୀ ସେ ହସୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଅଛୁ ତାର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଉନା ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ। ମା ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲନି ଯିଏ ଘୋର ପାପ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନାମ ନେଇଛି ନା ତାକୁ ନିଜେ ଧର୍ମ ରାଜା ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଚତୁର୍ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ସଦାଶିବ ଚାରିଜଣ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି ତାର କଣ ପାପ ଥାଏ? ତାର କୌଣସି ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଲେ ବଲେ କୌଶଳେ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ରାଧା ନାମ ଥରେ ନେଇକରି ଯଦି ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି আর ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛେ ଆମକୁ କ'ଣ ନର୍କଗାମୀ ହେବ? ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୋହରେ ପଡୁ। ଦିନକର ମାନେ ଆଲୋଚନା ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ ଚାଲିଛି ଜଣେ ସାଧୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି ଏ ଧନ ଜନ ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମାୟା କିନ୍ତୁ ଯେଟା ଧନୀ ସୌଦାଗର ସେ ଶୁଣିଲା ନା ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ବୁଝିଲେ? ସେ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ସାଧୁର ଘର ନାହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେ ମାୟା। ମୋ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଘର ଅଛି ଦ୍ୱାର ଅଛି କ'ଣ ମାୟା ହବ? ସାଧୁ କହୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ